नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 5 जाति विषे आपणे चर्चा करी। नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, द्रविड, मोंगोलोइड, अल्पाइन, डिनारिक अने आर्मेनोइड। एमां आपणे कीधुं हतुं के सौथी महत्वनुं छे आर्य अने द्रविड। द्रविड विशेनी आपणे विस्तारथी चर्चा करी। पाठ्यपुस्तकमां बहु सारी रीते समजाव्युं। 5 થી 6 मुद्दा द्रविड जाति विशेना बहु मस्त मजाना निकळ्या। साउथ तरफ खसता गया। 4 भाषाओं एवी। उर्मी साहित्य थी प्रारंभिक तमिल साहित्य भरेलू पड्यु छे। धूप दीप अने आरती थी पूजा करवानी समझ आपी। मातृमूलक संस्कृति हती। माता रूपे पार्वतीनो ख्याल अने परमात्मा रूपे पिता शिवनो ख्याल आप्यो। 2 पूजानी एने परंपरा विकसावी। एक प्रकृति पूजा करता अने एक पशु पूजा करता। क्यांथी आव्या? खाली उत्तरमांथी, बीजी कोई वधारानी चर्चा एमां करेली नथी। हवे जो अत्यारे मैं कीधुं अगाऊ पीरियडमां ए रीते कि अत्यारे कोई आपणे एम के आपणामां कई जातिना वधारे गुणो समन्वित थयेला छे, तो एक तो आपणे अगाऊ जोई ली आ 3 आल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनोइड। मध्य एशियामांथी आवेली गुजरात अने सौराष्ट्रमां आनुं प्रमाण जाजू जोवा मळे, पण छतां एनी एटली असर नथी अने कोईने तमे एम कहो तो ई कोई मानवाय तैयार नहीं थाय। पहेलाथी बेस्ट छे के सौथी वधारे भारतमां जनमानस पर प्रगाढ़ असर उपजावनार कोई जो 2 जाति होय, आ 2 प्रजा होय, तो ई छे एक द्रविड अने एक आर्य। द्रविडनो तो आपणे अभ्यास करी चूक्या छे बहु सारी रीते, एटले एमां हवे चर्चा नथी करवानी। हवे आपणे जोवानुं छे खास आर्य। बहु मस्त मजानो छे आर्य। जेटला जेटला हिंदुओ छे दरेकने आर्य कही शकाय, कारण के हिंदुओनी ज्यां वस्ती हती एने ज आर्यावर्त कहेवातो। आखुं हिंदुस्तान, द्रविडो तो साउथमां हता ज, छतां एने द्रविडोनो देश नथी कहेवानो, पण आर्यावर्त आखा हिंदुस्तानने कहेवानो। એટલે અગાઉ મેં કીધું હતું કે હિન્દુ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઉત્પન્ન કેવી રીતના થયો। સપ્ત સિંધુ પંજાબ રાજ્યનું મેં નામ આપ્યું હતું પંજાબ, 5 નદીઓનો સમૂહ। એમ સપ્ત સિંધુ 7 મોટી નદીઓ વાયવ્ય ભારતમાં વહેતી હતી, એના આધારે સપ્ત સિંધુ નામ પડ્યું। तो આપણે આરામથી સમજ આવે કે દ્રવિડ જાતિ જો 5,500 વર્ષ પુરાની હોય તો આર્ય જાતિ સેમ ટુ સેમ એટલી જ પુરાની હોઈ શકે, કારણ કે એ પણ વાયવ્ય ભારતમાંથી જ છે। રેડી? અને સિંધુ નદી ઉપરથી હિન્દુ નામ પડ્યું, ઇન્ડસ નદી ઉપરથી ઇન્ડિયા પડ્યું। જોઈએ પાઠ્યપુસ્તક आर्य विषे शू चर्चा करे, पण आर्य में एक विशेषता उडीने आंखे वळगी एवी छे अने ई छे प्रकृतिनी पूजा। जेम अगाऊ आव्युं के वट सावित्री व्रत, सूर्य पूजा, ग्रह पूजा, नक्षत्रोनी पूजा करीए, पंचमहाभूतोनी पूजा करीए। खास करीने आर्यए आपणे एक महत्वनी बाबत आपी, ई छे यज्ञ। अत्यारे जेटला जेटला आपणे ग्रंथ जोईए छीए, खास करीने वैदिक संस्कृति तमे जुओ, 4 वेद ऋग, यजु, साम, अथर्व, त्यारबाद ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य ग्रंथो आव्या, अरण्य ग्रंथो आव्या, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आ जेटला जेटला ग्रंथो अत्यारे आपणी पासे उपलब्ध छे ए सीधे सीधा आपनार कोण? आर्य। એટલે જો દ્રવિડ સમાજ નામનું કોઈ છે નહીં, પણ મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી
સૌરાષ્ટ્ર, ટંકારા. તો એટલે જોઈએ આપણે આર્ય સમાજની સ્થાપના કઈ રીતે. આવું આપણે 9મા ધોરણના સમાજમાં ભણી ચૂક્યા છે, બરાબર. આર્ય સમાજ, દેશનું નામ એટલે જ પડ્યું આર્ય ભૂમિ, આર્યાવર્ત. જોઈએ પાઠ્યપુસ્તક આર્ય વિશે શું કે. ભારતની આર્ય સભ્યતાના નિર્માતાઓ આર્ય એટલે કે નોર્ડિક લોકો હતા. આર્ય સભ્યતાના નિર્માતા ખબર જ હોય કે આર્ય સભ્યતા બનાવી તો આર્ય જ હોય. પણ એમાં એક કાઉસમાં જે શબ્દ આપ્યો ને એ બહુ મસ્ત મજાનો એક નાનકો ઈશારો કરે કે એનું કોકે નામ આપ્યું. જેમ આર્યએ નિષાદ નામ આપ્યું હતું ઓસ્ટ્રેલોઇડ જાતિનું, તો આર્યનું કોકે નામ આપ્યું એટલે નામ આપ્યું છે નોર્ડિક. કાઉસમાં નામ આપ્યું એટલે સમજી લેવાનું હોય કે અથવા પ્રશ્ન એવી રીતના પૂછાય શકે કે નોર્ડિક એટલે કોણ, અથવા આર્ય જાતિનું, આર્ય પ્રજાનું બીજું અન્ય કોઈ નામ જણાવો. નોર્ડિક. જોઈ પ્રાચીન કાળમાં હિન્દુઓ આર્ય કહેવાતા. અંડરલાઈન ખેંચી નાખજો. તેઓની મુખ્ય વસ્તી જે પ્રદેશમાં હતી તે પ્રદેશને આર્યાવર્ત નામ અપાતું. તો હિન્દુસ્તાન હિન્દુઓની જ વસ્તી હતી એટલે હિન્દુસ્તાન. આર્ય જ હિન્દુ એટલે આર્ય રહેતા તો આર્યાવર્ત. પ્રાચીન સમયમાં પ્રથમ આર્ય વસ્તી વાયવ્ય ભારતમાં હતી. અગાઉ મેં હમણાં જ કીધું એ રીતે કે વાયવ્ય ખૂણો તમે જુઓ એટલે પાકિસ્તાન, સિંધ પ્રદેશ આવે, અફઘાનિસ્તાન, બરાબર. ક્યાંથી આવ્યા? વાયવ્ય ભારત. હવે આને તમે અત્યારના નકશા જો શીખવા બેસવા માટે જોઈન્ટ કરશો ને તો મેળે નહીં આવે. કારણ કે પ્રાચીન ભારતની વાત કરવામાં આવી એટલે કે આજથી હજારો સાલ પહેલા. તો અત્યારે તો કાશ્મીર પાસે ભારત અટકી જાય, કચ્છ આપણું બોર્ડર આવી ગઈ. પણ પ્રાચીન ભારતની વાત કરી તો પ્રાચીન ભારતમાં તો આખે આખું પાકિસ્તાન આવી જાય અને પાકિસ્તાનની બાજુનો જે દેશ છે અફઘાનિસ્તાન એ પણ આવી જાય. કારણ કે ન્યાય આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન થતા ને ત્યારે મહાભારતની અંદર ઉલ્લેખ છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો આર્ય જાતિ મૂળ ત્યાંથી જ સ્થળાંતરિત થઈને અને ભારતમાં આવી. મહાભારતમાં પાત્ર છે ગાંધારી. મૂળ પાત્ર ક્યાંનું? ગાંધાર પ્રદેશની રાજકન્યા ગાંધારી. ક્યાંની વતની? ગંધાર. ક્યાં આવ્યું અત્યારમાં? અત્યારે અફઘાનિસ્તાન. રેડી? તો પાઠ્યપુસ્તક કહે છે કે આર્ય આવ્યા વાયવ્ય ભારતમાંથી, હિન્દુ કુશ પર્વતને ઓળંગી ખૈબર ઘાટના રસ્તેથી. આટલી સ્પષ્ટતા મેં ત્યારે કીધું હતું કે દ્રવિડ વિશે કરવામાં આવી નહોતી કે એ ક્યાંથી આવ્યા. આગળ જોઈએ. હવે વાયવ્ય ભારત 7 મોટી નદી અને નદીઓમાં મહત્વની નદી કોઈ હોય પ્રાચીન નદીઓમાં તો એ છે સિંધુ નદી, જેના કારણે જ અત્યારે હિન્દુ છે. આગળ ત્યાં 7 મોટી નદી વહેતી હોવાના કારણે એને સપ્તસિંધુ નામ આપ્યું. હવે વૈદિક કાળનો સમયગાળો આપે છે એટલે એ સમજવાનું નહીં કે 5,500 વર્ષ પહેલાં, એ તો હજારો લાખો વર્ષ પહેલાં. કારણ કે આ 4 વેદોની વ્યુત્પત્તિ ક્યારે થઈ એ કોઈ કાલગણનામાં આવી જ નથી. આ રૂક યજુ સામને અથર્વ. એમ કે પૂર્વમાં મિથિલા એટલે કે બિહાર રાજ્ય સુધી સીતાજીનું જન્મસ્થળ, એટલે દક્ષિણમાં વિંધ્યાચલ પર્વત સુધી. તો સાઉથમાં તો દ્રવિડ જાતિ હતી તો વિંધ્યાચલ સુધી તો આર્યો હતા. રેડી? એટલે જ આર્યાવર્ત નામ આપ્યું. દ્રવિડોની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઓછી હશે, આર્યોની સંખ્યા વધારે, એટલે મેજોરિટી આર્ય, માઇનોરિટીમાં દ્રવિડ. અન્ય સમકાલીન પ્રજાઓ કરતાં તેઓ વધુ વિકસિત હતા. આયા અંડરલાઈન માર્ગ. અન્ય વિશેષતાઓમાં ખાસ આ આવશે વધુ વિકસિત.
કેટલી પ્રાચીન છે એની ચર્ચા નથી કરી, પણ અન્ય સમકાલીન પ્રજાપીય, અન્ય સમકાલીનમાં આપણે આયા સુધીની જો ચર્ચા કરીએ તો ઉપરની 6 થઈ જાય, આ 5, આ 6 ઉપરની જે 5 છે એમાં સૌથી કોઈ બુદ્ધિમાન અને વિકસિત હોય તો એ આર્ય છે. રેડી? આગળ આર્ય ભરત રાજા કે ભરતકુળના નામ ઉપરથી આ વિશાળ પ્રદેશ ભારત ભૂમિ, ભારતખંડ, ભારત વર્ષ કે ભારત જેવા નામથી ઓળખાતું. એ તો આપણે આ પાઠની શરૂઆત કરી ત્યારે પહેલા જ પેજ ઉપર પહેલા જ પેરેગ્રાફમાં આપ્યું હતું કે બ્રાહ્મણો જ્યારે સંકલ્પ કરાવતા હિન્દુ શાસ્ત્રની અંદર ત્યારે સંકલ્પની અંદર આ નામનો ઉલ્લેખ થતો. ભારત ભૂમિ કયો, ભરતખંડ કયો, જંબુદ્વીપ કયો, આર્યવર્ત કયો, ભારત કયો. અને આ ભારત સેના ઉપરથી આપ્યું હતું એની આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભગવાન રામના ભાઈ ભરત ઉપરથી કે ભરત અને શકુંતલા એ ભરત રાજા ઉપરથી, મહાભારત થયું એ ભરત વંશ ઉપરથી, કે ભરણ પોષણ આખા વિશ્વનું કરે છે જે દેશ એના ઉપરથી ભારત નામ આપ્યું. આગળ આર્ય પ્રકૃતિ પ્રેમી હતા. અન્ય વિશેષતાઓની અંદર આ વસ્તુ ખાસ આવશે. યજ્ઞની શરૂઆત કરી. ખાસ એક તો આપણે પહેલું તો એક પોઈન્ટ લખ્યું કે સમકાલીન પ્રજા કરતાં વધુ વિકસિત હતા, પણ આર્યોમાં એક વિશેષતા ખાસ હતી કે પ્રકૃતિ અને યજ્ઞ. આ પ્રકૃતિ અને પશુ પૂજા તો દ્રવિડોમાં એવી હતી. જો તો આર્યો એનાથી વિકસિત હતા તો કાંઈક ખાસ લઈને એવા હશે ને. શું કે વૃક્ષ, પહાડ, સૂર્ય, વાયુ, નદી, વરસાદ વગેરેની પૂજા આરાધના કરતા. આ બધા પ્રકૃતિના અંશ છે. પહાડોની પૂજા આપણે કરીએ છીએ. હા, ગિરનાર પરિક્રમા કરીએ છીએ. હા, જૈન લોકો શેત્રુંજય પર્વતને પવિત્ર માને અને પરિક્રમા કરે છે. હા, ગબ્બર પર્વતને આપણે પરિક્રમા કરીએ છીએ. હા, ગોવર્ધન પર્વતને આપણે પરિક્રમા કરીએ છીએ. હા, તો આપણે આર્ય સંસ્કૃતિના છીએ. રેડી? પછી એમ કીધું કે વૃક્ષોની પૂજા કરે તો આપણે અગાઉ આવી ગયું વાઇલ્ડ લાઈફ, વન્ય જીવનની અંદર આ જ પાઠમાં તુલસી, વડ, પીપળો, વટ સાવિત્રીનું વ્રત. આગળ સૂર્ય પૂજા. બરાબર છે. રામ આર્ય હતા તો રામનો વંશ સૂર્યવંશ. હવે જુઓ આર્ય કેટલા પ્રાચીન હશે. આગળ વાયુ, પવન દેવતાની પૂજા કરી તો આપણે એને દેવતા તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે. હા, ત્યારબાદ નદીઓ, જેને આપણે લોકમાતાનું બહુમાન આપ્યું, વરસાદની પૂજા કરતા. હા, તો આ બધી વસ્તુને અત્યારે આપણે સ્વીકારી તો આપણે આર્ય સંસ્કૃતિના છીએ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ત્યારબાદ તેમણે આ દરેકની સ્તુતિ, સ્તુતિ એટલે રૂચા કહીએ, કાઉસમાં શબ્દ આપ્યો રૂચા. હવે જુઓ રૂચા શબ્દ કોને કહેવાય? રૂચા એટલે શું? રૂચા એટલે વેદના મંત્ર. વેદના જે મંત્ર હોય એને ખાલી મંત્ર નથી કહેવાતા, એને કહેવાય રૂચા. ખાસ જોજો, આગળ આવશે પાઠમાં. આર્ય એટલે આ વસ્તુ સ્વીકારી. આપણે વેદ પઠન અત્યારે પ્રચલિતમાં છે કે નહીં? છે. આગળ જોઈએ. સમય જતાં વેદ પઠન પ્રચલિત બન્યું. સમયાંતરે એમાંથી ધાર્મિક વિધિઓ શરૂઆત થઈ. જન્મ વખતેની, લગ્ન વખતેની, મૃત્યુ બાદની કે મૃત્યુ વખતેની. આ બધું આપનાર કોણ? આર્ય. ભારતમાં આવેલી વિવિધ પ્રજાતિઓની સંસ્કૃતિના વિશિષ્ટ તત્વો અપનાવી એક સમન્વયી સંસ્કૃતિનું સર્જન થયું. હવે આયા બહુ શબ્દ મસ્ત મજાનો આવે. આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન પ્રથાઓ અસ્તિત્વમાં આવી. રાજાઓ એક લગ્ન કરી શકે, એકથી વધુ પત્નીઓ પણ રાખી શકતી. જેમ આપણે રામના સમયમાં જોઈએ છીએ, ભગવાન રામના યુગમાં દશરથ રાજા 3 પત્ની, કૃષ્ણ ભગવાન અષ્ટપટરાણી છે કે નહીં? ઓકે. પછી એના કારણે એક વિશિષ્ટ રહેણી કરણી, અનેક ભાષા, વિચાર, ધાર્મિક માન્યતાઓ પણ આવતી ગઈ.
કારણ કે એક રાજા અનેક લગ્ન કરી શકતો, એટલે અલગ અલગ પ્રાંતની જે આપણે કીધું કે ગાંધાર પ્રદેશની ગાંધારી, તો જ્ઞાની સંસ્કૃતિ આવી, પરિણામે એક ભાતીગળ વૈવિધતાપૂર્ણ સંસ્કૃતિનું સર્જન ભારતમાં થયું. જેણે ભારતને ભવ્ય અને સમૃદ્ધ વારસો આપ્યો, ભારતમાં ભાતીગળ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો. આ પ્રજાઓ પરસ્પર એટલી ભળી ગઈ. હવે આ પ્રજાઓ એટલે કઈ પ્રજાઓ? ખાસ કરીને આપણે ચર્ચા થશે આ બેની, આર્યની, દ્રવિડની. અત્યારે આપણે જોઈએ જ છીએ કે આર્ય અને દ્રવિડ વચ્ચે જે પ્રાચીન સમયમાં જેટલો ગેપ હતો એટલો અત્યારે જોવા મળે નહીં મળે. મતલબ એક મહાનદમાં ભળી ગઈ. જેમ દરેક નદીઓનું પાણી સમુદ્રને ભળે એવી જ રીતે એવો જ શબ્દ વાપર્યો હોય કે આ પ્રજાઓ પરસ્પર એટલી ભળી ગઈ કે એનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જ ન હોય. હવે આપણે જ પૂછે કે અત્યારે આપણા ઉપર કેટલી પ્રાચીન જાતિઓની અસર છે, તો 3 તો આપણે બેઠે બેઠા ગણાવી શકીએ. એક તો આપણે આર્યો, આપણે આર્ય છે, આપણે દ્રવિડ છે. કારણ કે દ્રવિડોના કેટલાય ખ્યાલ આપણે લઈ લીધા, શિવ પાર્વતી, ધૂપદીપ. તો દ્રવિડોની અસર, એની છાપ આપણા ઉપર છે, તો આપણે દ્રવિડો પણ છે. આર્યો તો છે જ, દ્રવિડ છે. અને ઓલી 3 જે જાતિ એવી જે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં આપણે વિશેષ નોંધમાં લખ્યું હતું કે એની અસર છે, આર્મેનોઇડ, ડિનારિક, આલ્પાઇન, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર. તો 3 જાતિઓની અસર, 4 જાતિઓની અસર આપણા ઉપર સીધી પડી. મતલબ હાવ સિમ્પલ શોર્ટ લેંગ્વેજમાં કેવું, તો અત્યારે બધો ખીચડો ભેગો થઈ ગયો. જે પ્રાચીન સમયમાં બધું નોખે નોખું હાલતું, આર્યો આવતા તો દ્રવિડો દૂર ખસી જતા એનું એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ટકાવી શકવા માટે. એવું અત્યારે છે ના. વ્યવસાય માટે સાઉથવાળા અત્યારે અહીંયા આવે છે, આપણે ન્યા જઈએ છીએ. આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન થયા, સંબંધો વિસ્તરા. એટલે અત્યારે સ્પેશિયલ કોણ દ્રવિડ, શુદ્ધ દ્રવિડ કે શુદ્ધ આર્ય, એવું હવે શક્ય નથી. આગળ આ રીતે પ્રાચીન ભારતમાં આવેલી વિવિધ પ્રજાઓના સંમિશ્રણથી ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો વિવિધતાપૂર્ણ, ભાતીગળ અને સમૃદ્ધ બન્યો. એમાં કોઈ એક જાતિનો ફાળો ન હોય કે આર્યના કારણે આવું થયું, કે નેગ્રીટોના કારણે થયું, ઓસ્ટ્રેલોઇડ જાતિના કારણે થયું, કે દ્રવિડોના કારણે થયું. બધી જાતિએ પોતાના વિશિષ્ટ તત્વો આ દેશની પ્રજાઓ માટે આપ્યા. વારસો બનતો ગયો, અપનાવાતો ગયો, સમયાંતરે એનું હસ્તાંતરણ થતું ગયું. જેમ ભારતીયકરણવાળા આપણે મુદ્દાની અંદર જોયું હતું મોંગોલોઇડમાં, કે દૂધમાં સાકર ભળે એ રીતે ભરી ગઈ. હવે એને આપણે કીધું હતું કે આ હતા, અત્યારે ક્યાં હે? 7 સિસ્ટર્સ, 7 રાજ્યવાળા. તો હવે એને શુદ્ધ જાતિ જોવા નહીં મળે, કારણ કે આ તો બહુ પ્રાચીન સમયની વાત છે. અહીંયા આપણી 6 જાતિઓ પૂરી થઈ. ફરીથી ઉડતી નજરે એક નાનું રિવિઝન. નેગ્રીટો, અન્ય 2 નામ નીકળ્યા, નિગ્રો અને હબશી. એવા ક્યાંથી? આફ્રિકામાંથી, મૂળ આફ્રિકાના. ભારતમાં આવવા માટે એને રસ્તો પકડ્યો વાયા બલુચિસ્તાન. શારીરિક વિશેષતાઓ કઈ? વર્ણ શ્યામ, હાઇટ 4 થી 5 ફૂટ અને વાકડિયા વાળ. અન્ય વિશેષતાઓમાં કઈ? તો કે સૌથી ભારતની પ્રાચીન જાતિ. ત્યારબાદ એવા ઓસ્ટ્રેલોઇડ. આર્યોએ એને નામ આપ્યું નિષાદ. અત્યારે આપણે એને ભીલી જાતિ કહી, જે તીરકામઠાથી ઓળખાય, આદિવાસી જાતિ. એવા ક્યાંથી? અગ્નિ એશિયા. મેં કીધું હતું કે ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડ યાદ રાખવો એટલે આવી જશે. સેમ પોઈન્ટ એને અડતા જતા હતા. વિશેષતાઓમાં ખાસ હતું કે સંસ્કૃતિ અને વિકાસમાં આ જાતિનો મહત્વનો ફાળો. એક લીટીના જવાબની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. ત્યારબાદ હતો દ્રવિડ. દ્રવિડ ઉપર આપણે વધારે ચર્ચા કરી. શિવ પાર્વતીનો ખ્યાલ આપ્યો, માતૃમૂલક સંસ્કૃતિ, મોહેંજો-દડો પાષાણ યુગના સીધા વારસદાર, દક્ષિણમાં સ્થાયી થયા. શિવ અને પાર્વતીનો ખ્યાલ આપ્યો, પ્રકૃતિ અને પશુ પૂજા કરતા, બરાબર, અવકાશી ગ્રહ અને આ તે. ત્યારબાદ મોંગોલોઇડ જોઈ, જેનું એકમાત્ર જાતિનું
પ્રાચીન સમયમાં ભારતીયકરણ થયું હોય. ઓકે, પાઠનો છેલ્લો ભાગ જોઈ વારસાનું જતન અને સંરક્ષણ. વારસો તો આપણે આપ્યો, હવે એને ટકાવી રાખવા માટે શું કરશું? ત્યારે મેં કીધું હતું કે આપણી મૂળભૂત ફરજો તમે જોશો ભારતનું સંવિધાન કલમ નંબર 51 ક જે દરેક પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું હોય. હવે અહીંયા તમે જોશો ને એટલે ચ, છ, ઝ, ટ, ઠ આવા શબ્દો આપેલા છે. જોઈએ હવે વારસાને જાળવી શું કામ રાખવું પડે? કારણ કે મહા મહેનતે પૂર્વજોએ આપણા માટે બચાવીને રાખ્યો, મહા મહેનતે આપણાને સાચવવા માટે આપ્યો. જો આપણે નહીં સાચવી શકીએ તો આપણે આપણી આવનારી પેઢી માટે કાંઈ બચાવી શકશું નહીં. તો ગૌરવપૂર્ણ વારસો જે છે એ જળવાઈ રહેવો એ બહુ મહત્વની બાબત છે. હવે એ પેરેગ્રાફમાં તમે જોશો નીચેથી ત્રીજી લીટી એટલે આ વારસાને કોઈ નુકસાન ન પહોંચાડે એ માટે સરકારે કડક પગલાં લીધા, ઘણા કાયદા બનાવ્યા અને ફરજોની અંદર એને નાખ્યા છે. જો ઉપરથી 5મી લીટી એવી કીધું કે એ મુજબ આપણા બંધારણના અનુચ્છેદ કલમ નંબર 51 ક મુજબ જે મૂળભૂત ફરજ છે એમાંથી 6, જ, ટ હવે એને ક્રમમાં આપ્યું છે. આ વાક્યમાં અંડરલાઈન મારજો. 6ઠો, 7મો અને 9મો ફકરો એ વારસા માટે જ આપેલો છે. ઓકે, પછી 3 મુદ્દા નીકળ્યા છે, બહુ મસ્તના છે. 1 કે 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન કે આપણી સમન્વિત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી અને એની જાળવણી કરવાની આપણી ફરજ છે. અને આ ફરજ આપણે જો ચૂકીએ તો સરકારે બનાવેલા કાયદાનો ભંગ થાય અને એ માટે આપણે સજા કે દંડ માટે તૈયાર રહેવું પડે. ત્યારબાદ આપ્યું એ જંગલ, જે આ 3 આપ્યા છે ને 6, જ અને ટ, નીચે એ 3ની ચર્ચા કરવામાં આવી. આજે આપણે બોલ્યા કે મૂલ્ય સમજી અને જાળવણી કરવાનું એ છે કલમ 6ની અંદર 51 ક ની અંતર્ગત 6 અનુચ્છેદ એટલે કે 6ઠો. પછી જ આપ્યો એ જ મતલબ કે 7મો, એમાં આપ્યું કે જંગલ, તળાવ, નદીઓ, વન્ય પશુ પંખી સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું જતન કરવાની અને એ જે કન્ડિશનમાં છે એને વધારે સારા અને સુંદર બનાવવાની. વધારે સારા અને સુંદર બનાવવા માટે માવજત કરવી પડે એટલે કે જાળવણી કરવી પડે અને સર્વ જીવ પ્રત્યે અનુકંપા રાખવાની ફરજ. એટલે કે પ્રાણી હત્યા, પશુ હત્યા, પક્ષી હત્યા ઉપર મનાય. બરાબર, આ છે જ એટલે કે અનુચ્છેદ 7. હવે જોઈ છેલ્લો, જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની. એટલે આ કયો વારસો આવશે? સાંસ્કૃતિક કે પ્રાકૃતિક? સાંસ્કૃતિક, કારણ કે આ બધી વસ્તુ બનાવી કોણે? મનુષ્ય. એટલે જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની અને હિંસાનો ત્યાગ કરવાની ફરજનો સમાવેશ. આ કયો થશે? ટ માને મતલબ 9મો અનુચ્છેદ, કલમ કઈ? ભારતનું સંવિધાન કલમ નંબર 51 અને એની અંદર ક. ઓકે સરસ. તો અહીંયા આપનો પાઠ પૂરો થાય. 1-2 મિનિટ માટે આપણે ઉડતી નજરે પાઠનું વિહંગાવલોકન કરી લઈ. ભારતનો વારસો પાઠ, શરૂઆત પાઠની વિષ્ણુ પુરાણ 1 લાઇનર પ્રશ્નથી થતી હતી. ત્યારબાદ સંસ્કૃતનો શ્લોક આપ્યો કે ભારતની ઉત્તર દિશા બાજુ શું, પશ્ચિમ બાજુ શું, દ્વીપકલ્પની ચર્ચા કરી. 3 બાજુ સમુદ્ર, 1 બાજુ જમીની સરહદ. પછી વૈવિધ્ય સભર વારસો આપ્યો. એમાં એક સંસ્કૃત શબ્દ આવ્યો હતો સત, ચિત અને આનંદ, ઉષા અને સંધ્યા. ત્યારબાદ સંસ્કૃતિનો અર્થ અને વારસાનો અર્થ. પાઠમાં મહત્વનો મુદ્દો જ આ છે. બેયનો અર્થ એટલે કે વ્યાખ્યા ખાસ જોવી. પછી પ્રાકૃતિક વારસાના 4 અંગ, એમાં ટુકડોના સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે. 1 ભૂમિ દ્રશ્ય લેન્ડસ્કેપ, ત્યારબાદ નદીઓ, વનસ્પતિ જીવન અને પ્રાણી જીવન વાઇલ્ડ લાઈફ. આ 4 પ્રશ્ન, મોટો પ્રશ્ન જો પૂછવામાં આવે તો આ 4 માર્કનો પ્રશ્ન નીકળે, દરેક પોઈન્ટનો 1 માર્ક. ત્યારબાદ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો જે આપણે આજથી જોયું, ઊંધા
ફૂલની આકૃતિ, મૌર્ય યુગ અને દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ, 5500 વર્ષ પૂરું. ત્યારબાદ ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, જેમાં આપણે કીધું 15 તેરી 45 જેટલા ટૂંકા પ્રશ્ન નીકળે. રેડી? એમાં આપણે કીધું હતું. અને ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે 6 જાતિઓ મોસ્ટ IMP એમાં આવશે, આર્ય અને દ્રવિડ. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોઈ લેવાની છું. આશા છે આખો પાઠ આપ સૌને સારી રીતે સમજાયો હશે. ન સમજાયો હોય તો મોસ્ટ વેલકમ. કમેન્ટ બોક્સની અંદર આપ પ્રશ્ન પૂછો, શક્ય એટલો સરસ જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરશું. થેન્ક યુ.